Namaste. Engineering Mathematics Module Differential Calculus 1. Assignment: find the radius of curvature for the following curves. So problem number 7. X equal to a into t minus sin t, y equal to a into 1 minus cos t. So 7th problem. X equal to a into t minus sin t. Next, y equal to a into 1 minus cos t. A into 1 minus cos t. So t minus sin t, a into 1 minus cos t. Okay. So radius of curvature anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 1 plus y1 square to the power of 3/2 divided by y2. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, y1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. y1 means dy by dx, differentiation of y with respect to x. So equal to d by dx. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ dy by dt. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ dx by dt. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ dy by dt ಈಕ್ವಲ್ ಟು a constant. So differentiation of 1 minus cos t, so that is 0 minus cos t ಗೆ differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ minus sin t, minus minus plus ಆಗುತ್ತೆ, plus sin t. So that is equal to a sin t. Next dy by dt is over. Next dx by dt, differentiation of x with respect to t equal to a as it is. So differentiation of t is 1 minus differentiation of sin t is cos t equal to a 1 minus cos t is 2 sin square t by 2. 2 sin square t by 2. Okay. Next find out y1. y1 equal to dy by dx. So dy is dy by dt, that is a into sin t, divided by dx is dx by dt, so that is 2a sin square t by 2. 2a sin square t by 2. So a cancel, sin t is 2 sin t by 2, 2 sin t by 2 cos t by 2 divided by 2 sin square t by 2, 2 sin square t by 2. So 2 cancel, sin t by 2 and here one more sin t by 2 cancel. So then y1 equal to cos by sin ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cot t by 2. Next find out y2 equal to differentiation of y1 with respect to x equal to d by dx. So y1 is cot of t by 2, cot t by 2. So differentiation of cot is minus cosecant square t by 2. Again differentiation of t by 2 ಗೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ 1 by 2 dt by dx. So differentiation of y1 with respect to x. So cot of t by 2 ಗೆ differentiate ಮಾಡಿದರೆ minus cosecant square t by 2. Again t by 2 ಗೆ differentiation ಮಾಡಿದರೆ 1 by 2 dt by dx. So with respect to x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. So then that is equal to minus 1 by 2 cosecant square t by 2 dt by dx ಇದೆಯಲ್ಲ. So actually dx by dt is 2a sin square t by 2. So dt by dx ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 1 divided by 2a sin square t by 2. So sin square t by 2 equal to
2 2s are 4 minus 1 by 4a. ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಇದೆ. ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ 4 ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ 4 ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ y2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ y1 square. So y1 square is cot square t by 2. So cot square t by 2 to the power of 3 by 2. ಇಲ್ಲಿ 3 by 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. 3 by 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ y2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 1 by 4a ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 4 t by 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 by 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ 4a, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 4a ಆಯಿತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 4 t by 2. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ t by 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 4 t by 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 4a. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಮೈನಸ್ 4a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4a. ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ರೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಎ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇಂದ. ಎ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. 1ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು y1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ dy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ dy ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ dy ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ a ಸೈನ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ a ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಕಾಸ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಈಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ 1 ಮೋರ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಟಿ ಬೈ 2. ದೆನ್ y2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಂದ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. y1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಟಿ ಬೈ 2ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬೈ 2 ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು y2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ.
ಸೊ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ. ದೆನ್ y2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ 2 2s 4, 4ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಟ್ ಟಿ ಬೈ 2, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕಾಟ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y2 ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4a ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರು, ಇದಿಷ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರು. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 4a ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಮೈನಸ್ 4a, ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2, ಇದು ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4a ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಲ್ ರೋ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.